ओम शांति 15/8/2024 मधुर महावाक्य प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। आज मिठा बाबा आम मिठा संतान मानक कहिचंती, मिठे बच्चे बाबा तुम मानकु प्रकृत स्वाधीनता प्रदान करिबा सहित जमदंडरू मुक्त करिबा तथा रावणर पराधीनतारू स्वतंत्र करिबा पाई आसिछंती। बाबा तुम मानकु प्रकृत स्वाधीनता प्रदान करिबा सहित जमदंडरू मुक्त करिबा तथा रावणर पराधीनतारू स्वतंत्र करिबा पाई आसिछंती। आज बाबार प्रश्न अछि, बाबा एवं तुम पिलामानंकर ज्ञान शुणाइबारे मुख्य अंतर कौन? बाबा एवं तुम पिलामानंकर ज्ञान शुणाइबारे मुख्य अंतर कौन? उत्तरे बाबा कहिले, जेतेबेले बाबा ज्ञान शुणाउछंती सेतेबेले मिठे बच्चे कही बुझाई थांती, जहाद्वारा बाबांकर कथार तीर लगी थाए अर्थात प्रभाव पड़ी थाए। किंतु तुमे पिलामाने परस्पर मध्यरे आत्मा भाई मानकु ही बुझाई थाओ, तेणु मिठे बच्चे बोली कही पारिबो नाही। बाबा गुरुजन होइथिबा कारणरू तांका कथार प्रभाव रही थाए। सीए पिलामानकु हृद्बुद्ध मध्य कराउछंती एवं कहुछंती, पिलामाने तुमको लज्जा लागु नाही, तुमे माने पतित होई जाइछ, तेणु एबे पवित्र हुओ। ओम शांति। बेहद्र बाबा बेहद्र पिलामानकु बसी बुझाउछंती, तेबे ए कथा बेहद्र बाबा एवं बेहद्र पिलामाने ही जानिछंती। आउ केही ना बेहद्र बाबा को जानिछंती ना निजकु बेहद्र संतान बोली मानुछंती। ए कथा केवल ब्रह्मा मुख वंशावली संतान माने ही जानुछंती एवं मानुछंती, आउ केही तो मानिबे नाही। तेबे ब्रह्मा मध्य निश्चिंत रहिबा दरकार, जाहाकु आदिदेव कहउछंती, जाहांका शरीर रे बाबांकर प्रवेशता हेउछि। बाबा आसी कौन करुछंती? कहउछंती पवित्र हुओ। बाबांकर श्रीमत हेला निजको आत्मा निश्चय कर। पिलामानकु आत्मार परिचय मध्य दिया जाइछि। आत्मा भ्रुकुटी मध्यरे निवास करिथाए। बाबा बुझाइछंती आत्मा अविनाशी, एही विनाशी शरीर एहार सिंहासन अटे। ए कथा तुमे माने जानिछ जे आमे सबु आत्मा माने परस्पर मध्यरे भाई भाई एक बाबांकर संतान अटु, तेणु ईश्वर सर्वव्यापी कहिबा भूल। तुमे समस्तंकु भल भावरे बुझाउछ। प्रत्येकंक भितरे पांच विकारर प्रवेशता होइछि। अनेक भावुछंती ये ठीक कहउछंती, आमे जदि भाई भाई तेणु बाबांक ठारू संपत्ति निश्चिंत मिलिबा दरकार। किंतु एठारू बाहरकु गले मायार तोफानर बसीभूत होई जाउछंती, तेणु बिरल केही रही पारु ना। बाबा कहउछंती, तेणु बिरल केही रही पारुछंती। सबु जागारे एही अवस्था हेउछि। केही टिके भल भावरे बुझिले अधिक बुझिबा पाई चेष्टा करिथांती। एबे तुमे समस्तंकु बुझाई पारिबो। जदि केही अधिक ज्ञान, बाबा कहउछंती, जदि केही अधिक ध्यान देउनाहांती तेबे कहिबा ये पुरुणा भक्त नुहंती। एही कथाकु तो बुझिला वाला ही बुझिबे। केही जदि न बुझुछंती
ତେବେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବା ନାହିଁ। ତୁମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ଅଛନ୍ତି। କେହି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ସେହିପରି ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କୁ ପଠାଯାଏ। କାଳେ ହୁଏ କିଛି ବୁଝିଯିବେ। ଏଇ କଥା ତ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ବଡ଼ ଲୋକ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବୁଝିଯିବେ ନାହିଁ। ହଁ, ମତାମତ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ଏହାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଭଲ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁରା ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଫୁରୁସତ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ କହୁଛ ବେହଦ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ବାବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ତୀର ଲାଗିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେମାନେ ବିକେ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ହେ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ବାବାଙ୍କର କଥା ମାନୁନାହଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ତ କାହାକୁ ଏପରି କହିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ତ ବାବା ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଏଠାରେ ବାବା ବସି କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ କ'ଣ ବାବାଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ମାନିବ ନାହିଁ? ଅଜ୍ଞାନ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ବୁଝାଇବା ଏବଂ ଭାଇଙ୍କର ବୁଝାଇବାରେ ଫରକ ରହିଥାଏ। ଭାଇ ବୁଝାଇଲେ ଏତେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥାଏ। ବାପା ବଡ଼, ତେଣୁ ଡର ରହିବ। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତୁମକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନାହିଁ? ବାରମ୍ବାର ମୋତେ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ବାବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଆରେ, ତୁମେ ବାବାଙ୍କର କଥା ମାନୁନାହଁ। ବେହଦର ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଏହି ଜନ୍ମରେ ନିର୍ବିକାରୀ ହୁଅ, ତେବେ 21 ଜନ୍ମ ନିର୍ବିକାରୀ ହୋଇ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ଏ କଥା ତୁମେ ମାନୁନାହଁ। ବାବାଙ୍କ କହିବା ତୀର ଭଳି କଠୋର ଲାଗିଥାଏ। ଫରକ ତ ରହିଥାଏ ନା? ଏପରି ବି ନୁହେଁ ଯେ ସର୍ବଦା ନୂଆ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ ବାବା ମିଶୁଥିବେ। ଓଲଟା ସିଧା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏହା ବିଲକୁଲ ନୂଆ କଥା। ଗୀତାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ତ ଗୀତା ଜ୍ଞାନଦାତା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧିରେ ପଶୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଆସୁଛ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ମୁରଲୀ ଶୁଣିବୁ। ସେଠାରେ ତ ଭାଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣୁଛ। ଏବେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବୁ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ମୁରଲୀ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ନା? ବାବା ମଧୁର ସନ୍ତାନଗଣ କହି ସମ୍ବୋଧନ କରି କଥା ହୋଇଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ତୁମକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନାହିଁ? ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉନାହଁ? ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ତୁମର କ'ଣ ସ୍ନେହ ନାହିଁ? ତୁମେ ମୋତେ କେତେ ମନେ ପକାଉଛ? କୁହନ୍ତି ବାବା, ଘଣ୍ଟାଏ ମନେ ପକାଉଛୁ। ଆରେ, ନିରନ୍ତର ୟାଦ କଲେ ତୁମର ପାପ କଟିଯିବ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପର ବୋଝ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି। ବାବା ସମ୍ମୁଖରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ବାବାଙ୍କର କେତେ ଗ୍ଲାନି କରିଛ। ତୁମ ନାମରେ କେସ୍ ହେବା ଉଚିତ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ସମ୍ମୁଖରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ବାବାଙ୍କର କେତେ ଗ୍ଲାନି କରିଛ। ତୁମ ନାମରେ କେସ୍ ହେବା ଉଚିତ। ଖବର କାଗଜରେ କାହାର ଗ୍ଲାନି କଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କେସ୍ କରିଥାନ୍ତି ନା? ଏବେ ବାବା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତୁମେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରୁଥିଲ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ରାବଣର ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଏପରି ହୋଇଛି। ଏବେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ପୂରା ହୋଇ ଅତୀତ ହୋଇଗଲା। ମଝିରେ ଆଉ କେହି ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି। ଦିନକୁ ଦିନ ତଳକୁ ଖସି ଖସି ବୁଦ୍ଧୁ ତମ ପ୍ରଧାନ
ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦିନକୁ ଦିନ ତଳକୁ ଖସି ଖସି ବୁଦ୍ଧୁ ଅର୍ଥାତ୍ ତମ ପ୍ରଧାନ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଯାହାଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛ ତାଙ୍କୁ ମାଟି ଗୋଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ବେହଦର ଅଜ୍ଞାନତା କୁହାଯାଉଛି। ବେହଦ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବେହଦ ଅଜ୍ଞାନତା। ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ପଟରେ ସେହି ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମର ସ୍ମୃତି ଆସୁଛି, ଆମେ ଏତେ ଅବୁଝା ଥିଲୁ ଯେ ବାବାଙ୍କର ବହୁତ ଗ୍ଲାନି କରିଦେଇଛୁ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ, ତେଣୁ ଦରିଦ୍ରରୁ ରାଜକୁମାର ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସତ୍ୟଯୁଗର ରାଜକୁମାର ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର 16,108 ରାଣୀ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଥିଲେ। ଏସବୁ କହିବାକୁ ଏବେ ତୁମକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବ। କେହି ପାପ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ କାନ ଧରି କହନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନ, ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା, ଦୟାକର, କ୍ଷମା କର। ତୁମେ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛ? ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଡ୍ରାମାରେ ଏହିପରି ଥିଲା। ଯେବେ ତୁମର ସ୍ଥିତି ଏହିଭଳି ହୋଇଯିବ ତେବେ ତ ମୁଁ ଆସିବି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେବେ ତୁମର ସ୍ଥିତି ଏହିଭଳି ହୋଇଯିବ ତେବେ ତ ମୁଁ ଆସିବି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ସବୁ ଧର୍ମ ଅବଲମ୍ବୀଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଧର୍ମ ଅବଲମ୍ବୀମାନେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଏ କଥା କେଉଁଠାରୁ ଶିଖିଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ଉବାଚ, ମୁଁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ନୁହେଁ। ତୁମମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଗଲା। ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ, କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଘରୁ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ପତିତ ଥିଲେ କି? ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହେବା କାରଣରୁ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛୁ। କୌଣସି ଧର୍ମ ଅବଲମ୍ବୀ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଧର୍ମ ଅବଲମ୍ବୀ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ ଯେ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପରିଚୟ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି? ସିଏ କିଏ? କେଉଁଠାରେ ନିବାସ କରୁଛନ୍ତି? ତେବେ କହିବେ ଉପରେ, ନଚେତ୍ କହିବେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ଯୋଗୁଁ ସାରା ଦୁନିଆର କଳା ହ୍ରାସ ହୋଇଯାଇଛି। ତୁମେ ହିଁ ସେଥିପାଇଁ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଛ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯଦିଓ ଏସବୁ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ତ ପତିତ ହୋଇଗଲ ନା। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ପାପ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହେବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଧର୍ମ ଅବଲମ୍ବୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିଧାମ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ରହିଥାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା ରଚନା କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ କି ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ସବୁ ଧର୍ମ ଅବଲମ୍ବୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ସମାଚାର ଆସିଥିଲା। କେହି ଜଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପରମାତ୍ମା ଥିବା ଭଳି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେହି ଜଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ପରମାତ୍ମା ଥିବା ଭାବି ନମସ୍କାର କରୁଛି। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି କି? କିଛି ବି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଭକ୍ତି କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠାରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କିଏ କେତେ ସମୟ ଆଉ କିଏ କେତେ ସମୟ ରହିଥାନ୍ତି। ଏଥିରୁ ବୁଝିଯିବା ଦରକାର ଯେ ଇଏ କମ୍ ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ରହିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ଯିବେ କୁଆଡ଼େ?
ଅନ୍ୟ କୌଣସି ହାଟ ଦୋକାନ ତ ନାହିଁ। ଏଭଳି କ'ଣ କ'ଣ ଯୁକ୍ତି ରଚିବା ଦରକାର ଯଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜଲ୍ଦି ବୁଝିଯିବେ। ଏବେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏହି କଥା କହିବାକୁ ହେବ ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ତୁମେ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସ୍ମରଣ କରିପାରୁନାହଁ, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସ୍ମରଣ କରିପାରୁନାହଁ ତେବେ ତୁମର ତୀର କିପରି ଲାଗିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭାବ କିପରି ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଚାର୍ଟ ରଖ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ହେବା। ଯେତେ ପବିତ୍ର ହେବ ସେତେ ଜ୍ଞାନର ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ପିଲାମାନେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବୁ। ବାବା ହିଁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ତ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଖୁସିର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଡ୍ରାମା ହିଁ ଏହିପରି ତିଆରି ହୋଇଛି। ତୁମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାବା ମିଳିଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? କେବଳ ବାବାଙ୍କର ମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଏବେ ମିଳିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଏବେ ମିଳୁଛି, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ତ ଜ୍ଞାନର କଥା ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତୁମକୁ ବେହଦର ବାବା ମିଳିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଖୁସିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ବିଦେଶ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ସବୁ ଧର୍ମ ଅବଲମ୍ବୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମର ଦୟା ଆସୁଛି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଭଗବାନ, ଦୟା କର, ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଦୁଃଖରୁ ଉଦ୍ଧାର କର, କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲେ ବି ବୁଝୁ ନାହାନ୍ତି। ବାବା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଯୁକ୍ତି ବତାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିବାକୁ ହେବ ଯେ ତୁମେ ରାବଣର ଜେଲରେ ପଡ଼ିଛ। କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ମିଳୁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଏ କଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ରାବଣର ଜେଲରେ ତ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦେବା ପାଇଁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ତଥାପି ବି ରାବଣର ଜେଲରେ ପରତନ୍ତ୍ର ହୋଇ ପାପ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କ'ଣ, ଏ କଥା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବତାଇବାକୁ ହେବ। ତୁମେମାନେ ଖବର କାଗଜରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ। ଏଠାରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ନାହିଁ। ବହୁତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଲେଖିବା ଦରକାର। ଅଧିକ କହିଲେ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। କୁହ, ତୁମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କିପରି ଅଛ? ତୁମେମାନେ ତ ରାବଣର ଜେଲରେ ଅଛ। ବିଦେଶରେ ଏ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଗଲେ ଏଠାରେ ତୁରନ୍ତ ବୁଝିଯିବେ। ଜଣେ ପରସ୍ପରକୁ ଅବରୁଦ୍ଧ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା କ'ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହେଲା କି? ବାବା ହିଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ଆମକୁ ରାବଣର ଜେଲରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆମେ ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଧନବାନ ଥିଲୁ। କାହାର ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ରତାର ଶକ୍ତି କମ୍ ହୋଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ତୁମ ଧନ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀ ଆସି ମନ୍ଦିର ଲୁଟ୍ କରିନେଲେ। ତୁମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହରାଇଲ। ତୁମେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ପରତନ୍ତ୍ର ହୋଇଗଲ। ଏବେ ତୁମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛ। ଏବେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପାଉଛ। ତୁମେମାନେ ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ବୁଝିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି କଥା ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତିର ସହିତ ବୁଝାଇବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପାଇଥିଲେ ସେହିମାନେ ହିଁ ମାନିବେ। ତୁମେମାନେ ବୁଝାଉଛ, କିନ୍ତୁ କେତେ ତର୍କ କରୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ବୁଦ୍ଧୁ ଅଟନ୍ତି, ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୋଇନଥାଏ। ବାବା ଆସି ଆମକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦେଉଛନ୍ତି। ରାବଣର ପରତନ୍ତ୍ରତାରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ରହିଛି, ଅସରନ୍ତି ଦୁଃଖ ରହିଛି। ବାବାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ କେତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିବୁ? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ତାକୁ କୁହାଯାଏ
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଦେବତା ହୋଇ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛୁ, ତେଣୁ ବାବା ହିଁ ଆସି ବାସ୍ତବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ମିଳିବାର ଏହା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ସରକାର ଚାଲିଗଲା, ତେଣୁ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇଗଲୁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ସରକାର ଚାଲିଗଲା, ତେଣୁ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପବିତ୍ର ନ ହୋଇଛୁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟୁ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ପୁଣି ଯମରାଜାଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପଦ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ବାବା ଆମକୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଆମକୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିଥାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ସବୁ ଧର୍ମ ଅବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରିବ, ତୁମେ ଆତ୍ମା ଅଟ। ମୁକ୍ତିଧାମରୁ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ। ତୁମେ ସୁଖଧାମରୁ ପୁଣି ଦୁଃଖଧାମ ତମ ପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଯାଇଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋର ସନ୍ତାନ ଅଟ, ରାବଣର ନୁହେଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ରାଜ୍ୟଭାଗ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଥିଲି। ତୁମେ ନିଜର ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲ। ଏବେ ପୁନର୍ବାର ସେଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ କେତେ ଧନବାନ ହେଉଛ, ସେଠାରେ ତୁମର ପଇସାର ଚିନ୍ତା ରହିବ ନାହିଁ। ଗରିବ ହେଲେ ବି ପଇସାର ଚିନ୍ତା ରହିବ ନାହିଁ, ସୁଖୀ ରହିବ। ଚିନ୍ତା ଏଠାରେ ହିଁ ହେଉଛି। ବାକି ରାଜଧାନୀରେ କ୍ରମାନୁସାରେ ପଦ ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜାଙ୍କ ଭଳି କ'ଣ ସମସ୍ତେ ହେବେ କି? ଯେତିକି ମେହନତ କରିବେ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ପଦ ପାଇବେ। ତୁମେ ସବୁ ଧର୍ମ ଅବଲମ୍ବୀଙ୍କର ସେବାଧାରୀ ଅଟ। ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟ ନା? ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିଧାମରେ ରହିବ। ଏବେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛ। ଏବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘରକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ବତାଉଛୁ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ କିପରି ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ କେଉଁଠି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲେ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଘରକୁ ନେଇଚାଲ। ଯେପରି ତୁମେମାନେ କୁହୁଡ଼ିରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଟମଳା ହୋଇଯାଇଥିଲ, ତୁମେ ରାସ୍ତା ଜାଣିପାରିଲ ନାହିଁ। ପୁଣି ମୁକ୍ତିଦାତା ଆସି ରାସ୍ତା ବତାଇଲେ। ବେହଦ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବୁ। ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ରାସ୍ତା ବତାଉ ନାହାନ୍ତି। କେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ବ୍ୟର୍ଥରେ ଧକ୍କା ଖାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଖୋଜିବେ କେଉଁଠାରୁ? ଯଦି ସିଏ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି, ପୁଣି ମିଳିବେ କିପରି? ଘୋର ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଏକ ବାବା ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର, ତୁମକୁ ଏକମାତ୍ର ବାବା ମିଳିଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି କଥାର ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଚାଲି ବେହଦ୍ର ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇ ଖୁସି ଖୁସିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ନିମିତ୍ତ ହେବାର ଅଛି। ନମ୍ବର 2, ଧର୍ମରାଜ ପୁରୀର ଦଣ୍ଡଭୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ବା ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜ୍ଞାନ ହିଁ ରାଜଯୁଗର ଆଧାର ଅଟେ। ଏହାକୁ ଧାରଣ କରି ଧନବାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଆଜି ବାବାର ବରଦାନ ଅଛି ଜ୍ଞାନର ଲାଇଟ୍ ମାଇଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲୋକ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭୁଲକୁ ଠିକ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ଜ୍ଞାନୀ ତୁ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଜ୍ଞାନର ଲାଇଟ୍ ମାଇଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲୋକ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭୁଲକୁ ଠିକ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ଜ୍ଞାନୀ ତୁ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ବିସ୍ତାର ଅଛି। କଥିତ ଅଛି ନଲେଜ୍ ଇଜ୍ ମାଇଟ୍। ନଲେଜ୍ ଇଜ୍ ମାଇଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଟେ, ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଯେଉଁଠାରେ ଆଲୋକ ଅଛି ଏହା ଭୁଲ, ଏହା ଠିକ୍, ଏହା ଅନ୍ଧକାର, ଏହା ପ୍ରକାଶ, ଏହା ବ୍ୟର୍ଥ, ଏହା ସମର୍ଥ। ତେବେ ଭୁଲକୁ ଜାଣିବା ବାଲା କେବେ ବି ଭୁଲ କର୍ମର ବା ଭୁଲ ସଂକଳ୍ପର ବଶୀଭୂତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନୀ ତୁ ଆତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା କେବେ ବି ଏଭଳି କଥା କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଏପରି ହେବା ତ ଉଚିତ ଥିଲା, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭୁଲକୁ ଠିକ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଶକ୍ତି ଥାଏ। ଆଜି ଭାବର ସ୍ଲୋଗାନ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ଶୁଭ ଚିନ୍ତକ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଭ ଚିନ୍ତନରେ ରହୁଥାନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ୟର୍ଥ ଚିନ୍ତନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ଶୁଭ ଚିନ୍ତକ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଭ ଚିନ୍ତନରେ ରହୁଥାନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ୟର୍ଥ ଚିନ୍ତନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।